سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا، وإلى بنت الرسول سيدتنا فاطمة الزهراء البتول، وإلى روح سيدنا الحسن، وإلى روح سيدنا الحسين، ثم إلى روح الإمام المشارق والمغارب سيدنا المغارب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ثم إلى روح سيدنا المحجر الله بن عيسى وبن عبيد الله، وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم المكي المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا أهل بعلوي أجمعين وكافة أهل الدار المسلمين، ثم إلى الروحي سيدنا عمر بن سالم شربتين أزمة خالد العربي الحسين صاحب الجنة وإلى روحي سيدنا مخلوق صاحب الجنة وإلى روحي الشعب الحميد السنسنجي وإلى روحي صاحب المذهب سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى روحي صاحب الكتاب سيدنا الإمام القاضي أبي شجاع أحمد بن حسين الأصبحاني وإلى روحي الشيخ محمد بن قاسم الغازي الشافعي وإلى روحي الشيخ محمد النووي بن عمر بن عربي الجابي البتري وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها وبرها وبحرها، خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وساداتنا ومشايخنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته أوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم، ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الحافظ المسلم الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حمد بن شهيد بن سالم سيدنا الوالد الأولي الأستاذ محمد بن نجيب بن محمد بن حامد بن شهيد بن سالم التلميذي سيدنا الوالد المربي الروحي أبويا الحبيب محمد شكري بن علي شرف الدين، وإلى حضرة والدينا وعلى هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. الحمد لله معاشر الحاضرين والحاضرات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di malam hari ini di rumah Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang baik, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, di waktu yang baik, waktu yang sangat diberkahi, yaitu antara maghrib dengan isya, dan juga dalam perkumpulan yang baik, perkumpulan yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai taman-taman surga yang ada di dunia. Mudah-mudahan pertemuan perkumpulan kita pada malam hari ini menjadi muqaddimah, permulaan bagi perkumpulan kita di surga yang sebenarnya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berkat majelis ini, berkat perkumpulan ini, tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan kita telah mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang punya penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya permasalahan hidup, permasalahan rumah tangga diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbaiki keadaan kita galau-galau, panjang umur dalam taat, dalam sehat, dalam afiat, dimurahkan rezeki, sisa umur kita jadi umur yang berkah, wafatnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau biasanya setiap malam Rabu kita buka kitab Matan Ghaya wa Takrib atau Matan Abu Syuja', membahas fikih di dalam madhab Syafi'i. Untuk malam ini kita tinggalkan sejenak pembacaan kitab. Kita bakal membahas tentang kemuliaan bulan Rajab. Sayang kalau terlewat, makanya perlu kita bahas ini. Malam ini kita lah masuk malam ke-28 dari bulan Jumadil Akhir. Maka kalau kita melihat jadwal sholat itu atau kalender, masuk 1 Rajab itu malam Sabtu. Malam Sabtu para ikan. Nah, maka kita mesti ada persiapan untuk menyambut kedatangan bulan Rajab itu. Aku sampaikan di mana-mana pengajian, hendaknya kita tunggu nian Bapak Ibu, datangnya masuknya bulan Rajab itu. Jangan pecah tak keruan itu, cak cuek tak peduli, ujung-ujungnya tak ketahuan lah Rajab. Mayang ke masjid berdoa, dengar orang berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, tekanyat. Oh ya dah betul Rajab orang lama Rajab. Kau tu lah baru tahu. Jangan sampai tak ketahuan. Terutama di malam pertama bulan Rajab itu. Nah, itu malam yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, malam Sabtu kayak gini. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um. Al-Um ini merupakan kitab induk dalam madhab Syafi'i. Al-Um itu artinya induk. Jadi seluruh kitab-kitab fikih yang ada hari ini di dalam madhab Syafi'i itu mengambil dari kitab ini atau di ringkasan kitab ini, kitab Al-Um. Nah, di situ Al-Imam Syafi'i beliau menyebutkan bahwa balaghana annahu kana yuqal, telah sampai kepada kami, kata Imam Syafi'i, riwayat yang menyatakan bahwasanya inna du'a yustajabu fi khamsi layalin, bahwa sesungguhnya doa itu diterima, mustajab. Kapan? Fi khamsi layalin, di 5 malam. Nah, jadi ada 5 malam yang sangat mustajab doa-doa kita. Kapan baik 5 malam itu? 1. Fi lailatul jumu'ah, di malam Jumat. Kita ini olehlah kelemahan bertemu malam Jumat. Akhirnya biasa baik. Biasa baik bertemu malam Jumat itu baca tak naruh keistimewaan. Padahal itu malam yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. 1. Walailatul Adha. Yang kedua, malam raya Idul Adha. Yang ketiga, walailatul Fitri, malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri.
2 malam raya itu malam mustajab doa. Cuma sayang, jarang kita malam raya itu pikir nak berdoa. Menurang betina lalai gawe malam raya. Wah ketupat, memasak, ngangatkan yang itu, ngangat yang itu, buat jualan. Yang bujang gadis, ladas, di jalan. Malam itu, bawa motor kemana-mana. Ujik bola lepas nian setan. Lepas nian. Nah, nyimpang ngomongan dikit Bapak Ibu. Kita naruh cucung, naruh anak, perlu ada perhatian. Karena kami saksikan, kadang di malam raya itu, yang bujang gadis, berkeliling, berkeliling itu takbiran nian, bagus. Memang syiarnya malam itu takbiran gitu. Ikan gak lain gawe, remi kan, berkeliling tuh remi kan, ayat tak mada. Malam yang mestinya di situ kita banyak berdoa, banyak ibadah, remi kan, bawa motor ngabur, sehingga kising. Maka ini kita bersegian. Nak nyegi ini orang tak baca ini diri paling tidak disegi. Jangan sampai kita cuek. Malam Jumat, malam raya Idul Adha, malam raya Idul Fitri, wa awwali lailati min Rajab. Malam pertama bulan Rajab yang keempat. Dan yang terakhir yang kelima wa lailatin nisfi min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Nah, kita nak ngomongkan malam 1 Rajab. Jadi kemuliaan malam 1 Rajab itu apalagi kaji malam Sabtu. Nah itu beiringan. Malam Jumat kan sebelumnya. 2 malam berturut-turut, malam mustajab. Maka manfaatkan. Rugi kalau tak kita manfaatkan Bapak Ibu rahimakumullah. Malam Jumat insyaallah ya bakal betul malam Jumat. Malam 1 Rajab tuh kecul tahun ini tahun depan nunggu. Manumor sampai umur kita tak tahu. Nah, kalau masuk Rajab, pecah bayangan itu sampai di Ramadan. Pecahnya, cuma tak tahu. Ya aku bukan akan pendek umur. Namanya umur tak tahu kan. Cuma kita minta kepada Allah mudah-mudahan sampai. Sehat, panjang umur. Bahkan kita berharap bukan cuma Ramadan tahun ini, Ramadan tahun depan nak bertemu bulan, tahun depan lagi nak bertemu bulan. Ini Rajab ini dia pintu gerbang untuk memasuki bulan suci Ramadan. Maka kita mulai dari bulan Rajab ini sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Berkahi, makna berkah itu Bapak Ibu, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi ketika kita minta kepada Allah, Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab itu, artinya itu ya Allah banyaknya perolehan kami di bulan Rajab. Banyaknya perolehan kami. Maka kita harus ada perhatian dengan bulan Rajab ini. Jangan cuek. Dikatakan oleh ulama, bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam, bulan bertanam. Bulan Sya'ban itu bulan nyiram. Bulan Ramadan bulan panen. Panennya di Ramadan. Maka logikanya ada orang tak bertanam bakal panen dah. Apa nak dipanen? Bertanam udah panen. Maka kalau kita kepengen berhasil di bulan suci Ramadan, banyak perolehan di bulan Ramadan, kuncinya ini di bulan Rajab ini. Harus kita manfaatkan, harus ada perhatian dengan bulan Rajab. Dikatakan oleh pengarang kitab Kanzun Najah was Surur, ya'lam anna Rajaban syahrul fadil. Ini bulan Rajab ini bulan yang utama. Wal ibadatu fihi laha ajrun jalil. Dan ibadah yang dilakukan di bulan ini akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab. Jadi kemuliaan bulan Rajab ini
Pertama dia termasuk dari 4 bulan-bulan haram. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Minha arba'atun hurum. Nah, jadi jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu 12 syahran, 12 bulan. Dan kata Allah, minha, di antara 12 bulan tersebut arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram. Makna haram di situ dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kita mengikut pendapat Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsir beliau mengatakan bahwasanya wa ma'nal haram, makna haram di situ adalah annal maksiyata fiha asyaddu iqaban. Maksiat yang dilakukan di bulan itu asyaddu iqaban. Dosanya besar, siksanya berlipat. Kalau kita buat maksiat di bulan yang disebut oleh Allah bulan-bulan haram, maka itu dosanya berlipat. Wa ta'atu fiha aktsaru thawaban, dan ketaatan yang dilakukan di bulan-bulan itu pahalanya juga banyak, beda. Jadi beramal soleh, berbuat maksiat di bulan-bulan haram dengan di luar bulan haram beda. Pahalanya beda, dosanya beda. Kalau pahalanya dia berlipat, dosanya itu juga. Kenapa? Karena kemuliaan bulan ini. Bulan haram. Nah, bulan haram ini, 4 bulan haram ini, 3 paraan beriringan, wa wahidun fard, dan 1 terpisah sendirian. Yang paraan itu yang berurutan bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, berurutan paraan. Nah, yang terpisah bulan apa? Bulan Rajab. Bulan Rajab. Nah, jadi kemuliaan bulan Rajab ini, Bapak Ibu rahimakumullah, dia termasuk dari 4 bulan yang disebut oleh Allah sebagai bulan-bulan haram. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, tadi kita mengatakan bahwa kalau kepengen banyak perolehan, kepengen maksimal hasil kita di bulan suci Ramadan, kuncinya dengan memanfaatkan bulan Rajab. Nah, cara nak manfaatkan bulan Rajab itu bagaimana? Cara manfaatkannya itu 1 tadi, dengan apa? Dengan memakmurkan malam 1 Rajab. Memakmurkan malam 1 Rajab. Jadi dikatakan oleh ulama bahwa kemuliaan bulan Rajab itu ada di 10 malam yang awal. 10 malam pertama. Kenapa? Karena di situ ada malam 1 Rajab. Kemuliaan bulan Sya'ban ada di 10 malam yang kedua, yang pertengahan. Karena di situ ada nisfu Sya'ban. Dan kemuliaan bulan suci Ramadan ada di 10 malam yang akhir. Karena di situ ada Lailatul Qadar. Nah, jadi malam 1 Rajab. Makmurkan malam itu. Nah, bagaimana cara makmurkan malam itu? Ya isi ibadah, pokoknya isi ibadah. Jangan sampai kita termasuk malam itu sebagai orang-orang yang lalai. Perlakukan malam itu benar-benar malam yang istimewa. Nah, kalau kau pengen bergabung, insya Allah malam Sabtu kayak ini, antara maghrib dengan isya, aku ngadakan zikir Rajab di Masjid Istiqomah. Buat KW di Masjid Istiqomah malam Sabtu, sholat maghrib berjamaah sampai isya. Kita makmurkan malam itu. Kata guru kami Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syihabuddin, kata beliau, minimal paling sedikit Bapak Ibu, paling keraknya kita nak manfaatkan malam 1 Rajab itu minimal paling sedikit dengan memakmurkan waktu antara maghrib dengan isya. Itu paling dikit. Kalau kita mampu lebih dari itu, ahsan, tambah bagus. Pacak begadang kita semalaman.
jantan yang biasa begadang nonton bol, kali ini coba begadang malam 1 Rajab. Yang kemarin begadang nunggu tahun baru, nunggu jam 00 begadang tak tidur, buyang, ngunci buyang jam 00 ditunggu, tak keluar ditunggu, siap anak beranak pegang trompet, nak ditiup oleh anaknya, ngegek bapaknya, kayak gitu, belum, aja kualan kemudian sama lah serumah, nak begadang tuh, begadang model kan, makmurkan malam 1 Rajab. Tak pacak kita makmurkan sepanjang malam itu dengan ibadah, minimal tadi paling tidak kita hidupkan waktu antara maghrib dengan isya untuk mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala di malam itu. Nah, jadi manfaatkan malam 1 Rajab. Kemudian yang kedua, bagaimana lagi cara kita memakmurkan bulan Rajab? Dengan banyak puasa. Dengan banyak melakukan puasa sunnah. Puasa di bulan Rajab tuh berapa hari kan? Mana puasa sebulan, lajulah. Mana puasa sebulan, lajulah diaturi menbaca. Di dalam madhab Al-Imam Abu Hanifah, madhab Maliki Al-Imam Malik bin Anas, dan madhab Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mereka menyatakan bahwa boleh kalau kita pengen puasa sebulan penuh di bulan Rajab. 3 madhab ini sepakat boleh. Paling yang agak beda tuh beda dikit. Ini madhab Hambali. Madhab Hambali. Di dalam madhab Hambali itu Bapak Ibu, kalau puasa bulan Rajab itu full puasa sebulan, hukumnya makruh. Bukan haram apalagi bid'ah lagi. Makruh. Dan kemakruhan itu bisa hilang menurut pendapat madhab ini. Kemakruhan itu pacak hilang dengan sebab apa? Dengan 4 hal. 1, dibolongi seko. Artinya tak ada puasa full. Puasa di bulan Rajab itu bolongi suari. 1, hilang kemakruhannya. Yang kedua, dengan berpuasa 1 hari sebelum Rajab. Sebelum masuk Rajab dia puasa di bulan itu. Kemudian yang berikutnya, dengan berpuasa 1 hari di bulan setelah Rajab, hilang kemakruhan. Dan yang nomor 4, dengan puasa suari di bulan mana baik. Jadi kesimpulan akhirnya kayak madhab Hambali juga membolehkan. Jadi tak ngaruh dari madhab yang 4 yang mengatakan haram, bid'ah, tak ngaruh. Seluruhnya mengatakan bahwa puasa di bulan Rajab itu hukumnya adalah sunnah. Dan afdal siyam ba'da Ramadan, kata Nabi Syahrullah Muharram, paling afdalnya puasa setelah puasa di bulan suci Ramadan, puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan kita mendapatkan pemahaman dari guru-guru kita, makna hadis ini tidak berlaku cuma di bulan Muharram, tapi di seluruh bulan yang disebut Syahrullah, bulan Allah. Termasuklah bulan Rajab. Bulan Rajab itu disebut bulan Allah. Dan juga berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, ini menyatakan secara umum tentang kesunahan puasa di bulan Rajab. Jadi dulu zaman Nabi ada sahabat namanya Bahili kau ni Bapak Ibu bertemu dengan Nabi. Nabi tak keciren. Uji Nabi, kamu ngapa tu tahu ada Bahili nama. Bahili kan bertemu dengan Nabi tak keciren. Lah setahun, bertemu kira-kira setahun lagi bertemu. Nabi tak keciren. Kau siapa uji Nabi? Aku Bahili dulu nih. Nabi tak ajak apa jadi bayi kok. Kurus. Dulu ndak kurus bayi itu, bawa kari kurus Bahili itu, orang sakit. Tak keciren Nabi sampai. Ditanya Nabi, ngapa bak laju bayi kok? Ternyata uji Bahili, aku semenjak kita bertemu dulu wahai Nabi, aku itu lemah puasa. Kelemahan puasa itu laju kurus. Uji Nabi.
Ya kira-kira jangan lagi itu. Uji Nabi puasa di bulan suci Ramadan. Puasa bulan puasa. Kalaupun kau nak nambah, tambah sehari baik kata Nabi di bulan yang lain. Oh tambah lagi dia. Aku masih kuat. 2 hari di Nabi di bulan lain. Masih tak tambah juga. 3 hari di Nabi puasa di bulan lain. Masih tak tambah juga. Akhirnya kata Nabi, sum minal hurum. Puasalah di bulan-bulan haram. Nah, bulan haram termasuk bulan Rajab. Nah, jadi dianjurkan banyak-banyak puasa. Di situ ibu-ibu di kertas yang kebagikan itu ada doa malam 1 Rajab. Nah itu dibaca lagi malam 1 Rajab. Itu doanya menantu baginda Nabi SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baca itu di malam 1 Rajab. Kemudian ujiku tadi banyak-banyak puasa sunnah. Nah disitulah aku buat juga lafaz niatnya. Bak mana lafaz niatnya? Kadang kita ribut di lafaz niat. Padahal lafaz niat itu tak penting sebenarnya. Itu ribut di sana. Itulah dinjuk lafaz niatnya bak mano. Dan puasa di bulan Rajab ini Bapak Ibu juga pacak diniatkan sekalian. Terutama bagi ibu-ibu yang naruh utang puasa. Nak qadha, nak bayarlah di bulan Rajab. Bayar di bulan Rajab. Jadi kita tak pacak puasa sebulan penuh. Paling tidak kita puasa di hari-hari yang memang dianjurkan puasa. Kapan? Senin, Kamis, atau puasa di hari-hari Ayyamul Bid, di hari-hari putih, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Nah, misalnya puasa kayak hari Senin itu ibu-ibu, itu pacak dapat berapa? 3 puasa qadha misalnya. Puasa qadha iya, hutang puasa terakhir. Kemudian dapat pahala puasa Senin. Kan Senin sunnah puasa, dapat pahala puasa Rajab. Oh, dapat 3. Nah, maka yang naruh utang puasa koyor ini di bulan Rajab. Banyak-banyak puasa. Nah, kemudian amalan berikutnya cara kita memakmurkan bulan Rajab itu dengan memperbanyak istighfar. Dengan memperbanyak minta ampun. Ini Bapak Ibu bulan Rajab bukan bulan taubat. Bulan untuk kembali kepada Allah. Bulan bagi kita untuk berubah. Lah bagus kita dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk Ramadan bertemu bulan Rajab. Jadi bersihkan diri kita. Banyak-banyak istighfar. Dan banyak sekali keutamaan istighfar ini dalam berbagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya diriwayatkan bahwa Nabi itu pernah lagi duduk-duduk dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tiba-tiba Nabi lagi duduk itu Bapak Ibu datanglah seseorang yang dia ikoni ngadu kepada Nabi. Dia ngaruh masalah dan pengen minta solusi, dicarikan jalan keluar oleh baginda Nabi SAW. Masalahnya saat itu apa? Serat rezeki, buntu. Jadi kalau gawean niko macet, nyopo yang iko tak berkejadian sehingga leman buntu itu. Deko berpikir yang ngapolah salahku itu akhirnya menghadap Nabi SAW minta jalan keluar yang ngapo amalan. Nak bak mano aku itu nih dijawab oleh Nabi yang ngapo banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Tak lama itu datang pula yang lain. Sahabat yang lain ngadu juga dengan Nabi. Cuma masalahnya beda. Kalau yang tadi buntu, ngadukan anak. Yang kedua ini ngadukan anak. Pening merurui anak, banyak lewo, tanda uji hurang, rupak dia. Jadi dia minta ubat dari Nabi, nak bak mano ngadu ibu dak itu. Dinjuk Nabi ubatnya, sama kayak tadi. Banyak-banyak istighfar. Alhasil hari itu Bapak Ibu ada beberapa orang yang mengadu kepada Nabi dengan permasalahan hidup mereka masing-masing, beda-beda masalahnya. Tapi anehnya jawaban yang diberikan Nabi, obat yang dinjuk Nabi sama kalau beda penyakit. Apa obatnya? Banyak-banyak istighfar. Abu Hurairah bertanya dengan Nabi SAW. Ya ngapa pak obatnya sama? Maka kemudian Nabi SAW membacakan Quran surah Nuh. Surah Nuh ayat 10 ayat 11.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa 'alaikum midrar. Kata Nabi, istaghfiru, minta ampunlah kalian rabbakum kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffar, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrar, niscaya Allah akan menurunkan untuk kalian dari langit midrar, hujan yang lebat. Ujian Nabi banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun dengan Allah. Allah itu Maha Pengampun. Kaki bakal diturunkan oleh Allah dari langit hujan yang lebat. Nah, ulama tafsir memaknai hujan yang lebat di sini. Maknanya itu rahmat, anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan itu perlambang rahmat, Bapak Ibu. Makanya kita kalau hujan itu kan diajarkan banyak berdoa. Di antara waktu terkabulnya doa itu dan hujan. Cuma jarang kita terpikir dan hujan itu nak berdoa. Itu berdoa banyak-banyak dan hujan itu. Karena hujan itu perlambang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi istighfar, kaki bakal turun hujan yang lebat. Maksud Nabi, masalah-masalah kamu tuh bakal ada jalan keluar kayak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lewat kejadian itu Bapak Ibu, baginda Nabi SAW ingin menyampaikan kepada sahabat, ingin menyampaikan kepada umat bahwa jangan-jangan siapa tahu yang menyebabkan kita lalu buntu, menyebabkan kita naruh masalah tak sudah-sudah, belum selesai yang iko datang masalah yang lain, sehingga nyerupak hari pening hidup kita jadi tak tenang. Jangan-jangan penyebab itu semua dosa, oleh dosa. Ya siapa tahu. Makanya kita ketika dapat musibah itu jangan buru-buru kita menganggapnya itu ujian. Jadi musibah yang turun kepada kita ini dia tak keluar dari 3. Yang pertama kemungkinannya dia adalah ujian. Kepada siapa ujian diberikan oleh Allah? Kepada hamba-hamba Allah yang timbangan amal baiknya lebih berat, lebih banyak dibandingkan amal buruknya. Nah, kalau orang seperti ini dapat musibah, maka itu namanya ujian. Nah, juga para nabi dan rasul, mereka diuji oleh Allah. Ya, tapi para nabi dan rasul bukan oleh banyaklah perbuatan baik dari perbuatan dosa, bukan. Memang karena dosanya para nabi dan rasul maksum. Maka semakin tinggi kualitas iman seseorang, maka ujiannya makin besar pula. Siapa yang paling berat diuji oleh Allah? Para nabi dan rasul. Setelah mereka orang-orang seperti mereka yang mewarisi mereka, para ulama. Jadi ulama itu Bapak Ibu mewarisi dari para nabi itu bukan ilmunya baik, teko ujiannya mereka warisi. Warisa apa? Ujian pun mereka warisi. Nah, jadi yang diuji itu orang baik itu. Orang-orang baik. Kalau dapat musibah, nah maka itu judulnya benar, ujian. Kenapa mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk menaikkan derajat mereka. Agar naik pangkat. Sama pecah budak kola tuh nak naik dari kelas 1 kelas 2 ujian dulu. Nah, melulus ujian naik pangkat. Itu ujian. Yang kedua, musibah itu bisa jadi peringatan. Nah, siapa yang mendapat peringatan? Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang timbangan amal baiknya ini kira-kira seimbang dengan yang buruk. Nah, kalau mereka nempuh musibah itu judulnya peringatan. Nah, yang terakhir ikut yang paling ngeri, takut, azab, hukuman. Kepada siapa hukuman itu diberikan oleh Allah? Kepada orang yang banyaklah tak baiknya dibandingkan baik. Nah, yang model itu kalau nempuh musibah, yang apa judulnya? Hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan buru-buru menempuh musibah, diuji, kasih dulu kalau azab. Kalau azab. Nah, cuma yang ikoni Bapak Ibu selalu kami sampaikan,
Iko nih untuk nilai diri seorang, bukan untuk nilai orang. Kayak melihat orang leman saro, itu kena azab. Kena azab kelihatan kentep lah watak ingat. Itu nah itu nyala azab lah itu. No. Bapak Ibu rahimakumullah, kita belajar ngaji kok nih. Apa yang didapatkan dari ustaz itu bukan untuk ngomentari orang, untuk ngukur diri seorang. Mendengar orang sudah husnuzon perasaan kau baik, perasaan kau baik. Iko pen orang tua azab, apa dia ujian? Kalau terbalik. Jadi iko nih untuk nimbang diri seorang. Ketika kita lemah diuji, aku kena dosa. Bukan untuk nilai orang. Agar jadi muhasabah, introspeksi bagi diri kita. Jadi itu siapa tahu itu hukuman dari Allah. Maka Nabi mengajarkan kita istighfar. Dan ini sejalan dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Misalnya dikutip oleh Imam Abdullah Al-Haddad di dalam kitab beliau An-Nasaihud Diniyah. Ketika membahas perihal taubat dalam kitab itu Imam Haddad mengutip hadis ini. Man lazimal istighfar. Barang siapa yang membiasakan dirinya untuk beristighfar, untuk banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, kata Nabi. Maka Allah akan menjadikan untuk orang itu min kulli hammin faraja. Dari setiap kesedihan dia faraja. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dihilangkan. Kesedihan itu dihilangkan oleh Allah. Berkat apa? Berkat galak istighfar. Wa min kulli dikin makhraja. Kalau dia punya tekanan, dia punya masalah hidup, makhraja, diinjak oleh Allah jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Jadi istighfar itu masuk obat buntu. Istighfar kamu buntu, coba banyak istighfar. Termasuk juga Bapak Ibu nyimpang dikit, amalan yang bisa mendatangkan rezeki, termasuk juga kalau ini ditinggalkan bisa mau rezeki serat. Jadi Sultanul Ulama Al-Habib Salim Asy-Syatili baru wafat, ulama besar di Yaman, di Hadramaut. Habib Salim Asy-Syatili ini pernah ditanya, ada orang ngadu kepada Habib Salim, ngadukan ya rezekinya ini serat. Minta Pak Manu amalan apa solusi dari Habib Salim. Jadi dia tanya Habib Salim, uji Habib Salim, kau udah galak baik itu. Habib Salim nyebut satu hal, tak ada juga. Apa galak baik itu? Tak ada juga. Atau galak baik itu? Banyak disebut Habib Salim. Dia jawab tak ada. Akhirnya yang terakhir, uji Habib Salim, kau udah jarang doakan umat bapakmu. Iya. Nah ini itulah Habib Salim. Muat rezeki syarat. Jadi termasuk penghalang rezeki itu jarang doakan umat bapak. Jarang doakan umat bapak. Maka galak-galak doakan umat bapak. Balik yang tadi, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, bulan Rajab ini manfaatkan niat. Takkan ada kita tak kepengen ada perubahan dalam hidup kita. Coba tekadkan niat kali ini. Pokoknya masuk bulan Rajab ini nak banyak perolehan. Tak keluar aku dari bulan Rajab melainkan lah beres galau. Urusan dengan Allah beres, urusan dengan makhluk beres. Urusan rumah tangga kita beres, pergaulan dengan sesama beres. Jadi kan yang bulan nak berubah, segala hal nak beres, urusan pencarian rezeki kita bereskan kalau di bulan apa? Bulan Rajab. Bulan Rajab. Kita bertekad ya Allah, pokoknya aku nak masuk Ramadan tuh pikiran nak tenang, tak naruh lagi masalah. Jadi ngadu ibadah, ngadu ibadahnya. Nak fokus. Rezeki mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah berkat banyak istighfar tadi. Ya kalau tak masuk hati pula, nak masuk puasa buntu bisa. Kau itu belum lah raya, nak raya. Gitu, merlo lah puasa paman, nak puasa, nak raya juga belum lah puasa, lah nak raya wae. Jadi, ya minta perbaiki dengan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak istighfar.
Makanya di situ Bapak Ibu banyak kami yuk istighfar. Nah itu amalkan. Yang tadi yang pertama ada doa malam 1 Rajab kan di situ. Nah itu ada Sayyidul Istighfar. Di bawahnya ada Sayyidul Istighfar, induk segala istighfar. Kalau kita baca hafalkan itu bagus. Nah, paling tidak kalau tak hafal, yo naruh catatan. Jangan sampai masuk bulan Rajab ini catatan Sayyidul Istighfar tak naruh, hafal tak ada, rugi. Dianjurkan Sayyidul Istighfar itu dibaca bukan cuma di bulan Rajab sebenarnya. Sepanjang usia kita ini dianjurkan. Baginda Nabi SAW, misalnya disebutkan Imamul Haddad dalam Wirdul Latif. Nah, itu setiap hari, setiap pagi, setiap petang baca ini Sayyidul Istighfar. Dan janji Sayyidina Muhammad SAW, siapa yang baca di pagi hari, siangnya dia mati husnul khotimah. Siapa yang baca di petang hari, malamnya dia mati, matinya husnul khotimah. Ini Sayyidul Istighfar. Nak pakai istighfar yang lain boleh. Nak Rabbana zalamna anfusana, istighfarnya Nabi Adam boleh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, istighfarnya Nabi Yunus boleh. Nah, nak pakam tadi Sayyidul Istighfar. Dan termasuk juga amalan yang dianjurkan oleh para salaf kita itu banyak baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nah, di situ kebuat juga di situ. Di kertas itu lengkap dibuat. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca 70 kali. 70 kali di pagi hari, di petang hari. Atau kalau kita pengen banyak lagi, setiap selesai sholat 5 waktu dibaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dan di situ dianjurkan sebagaimana disebutkan dalam kitab Kanzun Najah sambil ngangkat tangan. Sambil ngangkat tangan macanya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Tapi mentang-mentang uji kita 70, jangan ngejar jumlah, jangan ngejar jumlah. Jangan patokan kepada jumlah, tapi yo maco itu dengan hati yang hudur, khusyuk, sadar bahwa kita ini banyak dosa itu yang membuat hidup kami saro dan kami butuh ampunan Allah, butuh solusi dari Allah dengan khusyuk. Maconya itu. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, yang angkat tangan. Bocor pernah aja. Lama ngomong baru Tegal itu. Kita berdiri nonton organ pernah. Ngangkat tangan, pernah ada berdoa minta ampun. Memang kita butuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perbanyak tadi baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, di situ juga kami juga tasbihnya di situ. Amalkan itu semua. Jangan sampai tak diamalkan. Tekadkan niat, kita bakal mendapatkan kemenangan di bulan Rajab ini. Bakal dapat solusi dari Allah Subhanahu wa taala atas masalah-masalah hidup kita. Bahkan dikatakan dalam kitab Kanzun Najah fa innahu musimut tijarah. Ini musim berdagang. Musim berdagang. Maka wa'muru awqatakum fihi, maka makmurkanlah waktu-waktu kita di bulan Rajab itu. Faman kana minat tujar, barang siapa yang berdagang, gawenya berdagang, fahadhil mawasim qad dakhalat. Nah, ikalah musim berdagang lah masuk. Ini musim berdagang telah mulai. Bulan Rajab ikan bulan berdagang, tapi ya bukan berdagangan, perdagangan akhirat. Tapi manfaatnya bukan cuma di akhirat, di dunia pun pacak kita manfaat. Dengan taubat, dengan istighfar, banyak minta ampun kepada Allah. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, mari kita baguskan niat bulan Rajab tahun ini. Tak tahu lagi kita tahun depan apa ketemu, apa enggak. Nah, kita baguskan niat. Jaga sholat kita, terutama malam 1 Rajab itu. Yang jantan terutama, jangan sampai tidak berjamaah di masjid malam itu. Dan juga sepanjang bulan Rajab dan di bulan-bulan yang lain, kita memang perlakukan ini bulan berbeda dengan bulan lain. Ini bulan istimewa, bulan khusus. Nah, mudah-mudahan kayak di bulan Rajab segala solusi atas permasalahan hidup kita didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah. Allah Maha Kaya. Besar-besar hati. Yang penting kita punya harapan dengan Allah, dan harapan itu kita sertakan, kita sertai dengan niat, dan juga ada gerak, memang berubah niat, terutama benari jagonian sholat kita, sholat 5 waktu. Perbanyak istighfar, mudah-mudahan segala urusan kita dibereskan oleh Allah di bulan Rajab ini. Inilah bulannya. Kalau pengen berubah, pengen mendapatkan kemenangan dari Allah, manfaatkan bulan Rajab. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin batas itu,
dulu untuk malam ini ada sisa waktu berapa menit? 3 menit kan? Kalau ada yang nak tanya barangkali saya kok pertanyaan. Tanya dong. Aman nggak lo? Bagaimana? Misalnya agar kita tadi tambah rajin masalah itu, bagaimana caranya? Agar tambah rajin. Istiqomah dalam beribadah tadi. Baik, cara istiqomah dalam ibadah, Pak Man. Satu pertama yang pasti jangan lupakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta bantu dengan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Karena kita ini takkan pacak mengerjakan ketaatan, takkan mampu meninggalkan maksiat kalau bukan dengan bantuan Allah. Makanya ketika menjawab azan, hayya 'alas shalah, mari kita salat, apa jawaban kita? Bukan hayya 'alas shalah juga. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tak pacak mayang. Tak baca. Nah, maka jangan tinggalkan berdoa. Sebagaimana baginda Nabi SAW mengajarkan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya, ya Allah, a'inni, aku itu tak tolong aku ala dzikrika, agar galak berzikir, agar banyak berzikir. Wa syukrika, agar banyak bersyukur kepada Allah. Wa husni ibadatik, dan pacak magusi ibadah kami. Nah, berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wasiat Nabi kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, jangan tinggalkan doa ini setiap selesai sholat. Satu, berdoa. Yang kedua, jaga pergaulan. Banyak berkanco dengan orang-orang baik. Banyak berkumpul dengan orang-orang baik, tuban. Jangan jauh-jauh dari kanco yang ada di masjid. Kanco ini pengaruhnya besar, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi untuk istiqomah itu kita sangat butuh dengan lingkungan yang kondusif. Jago itu. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang lalai, jam sholat, masuk waktu sholat, dia tak peduli, masih sibuk dengan gaweannya, jadi kita akan temilu. Nah, tapi ketika kita bergaul dengan orang-orang memperhatikan sholat, kita pun akan dengan sendirinya milih istiqomah. Tapi yang penting tadi, di samping mujahadah kita, kesungguhan kita yang kuat, berdoa. Berdoa itu penting. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha memampukan kita untuk mengerjakan berbagai ketaatan, meninggalkan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu ya, jelas. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.